नमस्कार बंधुगण ओडिया गल्प उपन्यास कहानी सृष्टि संभार भितर आमे शुणिबाकु जाउछे मनोज दास लिखित गल्प लक्ष्मीर अभिसार। मनोज दास बोइले जणे समाज समीक्षक, जणे मनोविज्ञानी, अन्यर हृदय चोराई पढ़ी नहीं पारुथबा जणे कुशली, जणे गल्प लेखक। से सबुथिरे दक्ष। आसंतु शुणिबा तांकरी लिखित गल्प लक्ष्मीर अभिसार। जेतेबेले सहर तली बसतीटीर अनति बृहत गृहश्रेणी वृक्षलता और पथप्रांत को आयत्त करी द्विपहर विराजमान करी विगत जुगर अवधान आविर्भाव मुखरित चाटशाली निस्तब्ध हेला प्राय हुए बसतीटीर अवस्था। सेतिकी बेले मंदिरर दक्षिण पार्श्वस्थ कृष्णचूड़ा गछर छाई तलु उंकी मारे लक्ष्मी। बड़ इच्छा थरे मंदिर प्रांगण भितर को आसीजिबा पाए, बड़ इच्छा थरे मंदिर भितर को पशिजिबा पाए, किंतु बड़ डर बुढ़ा पुजारी को। से पंडित अतएव देखिबा मात्रे पचारदेव मानसांको, नतुबा गोटे तात्पर्यपूर्ण साधु शब्दर अर्थ। सर्वोपरि ठाकुरंक निज लोक हिसाब रे मंदिर पाखरु पिलामानकु तोड़िबा तांकर अन्यतम कर्तव्य। अनेक द्विपहर परे आज पुजारी पंडित सोई पड़िछंती, घुंगुड़ भी मारुछंती। लक्ष्मी अति संतर्पण रे तांको अतिक्रम करिगला। तापरे अभ्यंतर रे प्रवेश करी सीधा ठाकुरंको आगरे जाई बसी पड़ी मुंडियाटे मारला। 2 मिनिट मुग्ध मधुर नयन रे मूर्ति ओ तांको वेशभूषा को निरीक्षण करि सारी कहिला, मते चिन्हि पारछ त मु लक्ष्मी। ओह भगवान, मासटीए धरी सबुदिन तुम पाखको आसिबाकू चेष्टा करुछि, किंतु पंडित बाट उगाड़ी बसछि। आज बुढ़ा सोई पड़िछि। हे भगवान, पंडित कण रातिरे भी एमती घुंगुड़ी मारे? तुमर निद हुए केमती प्रभु? ही आम स्कूल पंडित एमती घुंगुड़ी मारती। अच्छा ठाकुर, पंडित माने काहींके घुंगुड़ी मारती? मु जदि घुंगुड़ी मारिबाकू शिखिबि तेबे मु पंडित होई पारिबि? ना ना ठाकुर, तुमे चटापट एमती बर देई बसिबनटी। बरं मोर पंडित हेबा न हो, मु जेमती घुंगुड़ी न मारे। हाँ, बरटीए मागिबी एका, से कथा परे कहिबी। अच्छा मासक तले रातिरे स्वप्नरे मते कौन कहिल? तुम सहित खेलुनाह काहींकी, तुम कथा भूलीगली, एमती किछि कहिल जेमती नहे। तोही परठारु तो तुम पाखकू आसिबा पई चेष्टा करुछि, पारु नाही। अरे बापरे, तुमको ये कदली कांदी किए देछि? ऊपर 2 फेणा जाक एकाथर के पाचिलाणी, तमे खाइबो केमती? सावधान ठाकुर, सबो एकाथर के खाइबो नाहीटी, देह खराब हेबो। 1 2 3 4 5 24टा पाचिछि, तमे दैनिक 2टा, अच्छा नहले 4टा करी खाइबो हेला। ताहले 24टा खाइबाकू 4 दिन ना 5 दिन? ए हेला मुस्किल ठाकुर, मते अंक मोटे आसुनाही। हाँ कथाटाई कहूली, तुमे गोटे जादू करंत नाही? दिने रातिरे सभे सोई थांते, सेतिकी बेले तुमे गोटे किछि करि दियंत, सकाळे उठिबा बेलकू समस्ते अंक भूली जाई थांते। माने अंक खाली कसिबाकू भूली जानते बोली मु कहू नाही। अंक बोली गोटे विषय अछि, पूरा से कथाटा ही सभे भूली जानते। ना ना, तुमे हठात बर देई बसिब नाही ठाकुर, हुए तो अंकर किछि भल गुण थिबो, से कथा बुझिबार बयस मोर होई नाही नहे। हाँ, बर जदि देव ठाकुर तेबे एई बर दियो, लोके जेमती धीर भावरे तुमको भक्ति जणाइबे। से दिन शेष रातिरे तुमे स्वप्नरे कौन कहूथलो, सेतिकी बेले मो निद भांगीगला। कारण तम मंदिररू कला गाउणारे स्तव बाजिला। कला गाउणा भल, किंतु ए जो जंत्र चुंगा लगाई एडे रड़ी करी गीत बोलछंती, सेटा कौन भल ठाकुर? आम घर पछपटे आ गोटे कोठा अछि, सेटाकू अन्य गोटे धर्मर लोके जानते। सेठारे भी चुंगा लगाई सेमाने भगवान को डाकंती। अच्छा एडे गर्जन करी तुम प्रार्थना न बोलले तुमे कौन शुणी पार नाही? मु सेदिन बोऊ को पचारली, कहिलु बोऊ, ध्रुव प्रह्लाद कौन जंत्र चुंगा लगई भगवान को स्तव गाउथिले?
ବୋଉ ଭାବି ଚିନ୍ତି ନାହିଁ କଲା। ବୋଉ ତ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ କଥା କହେ, ନୁହେଁ? ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ତ ଏଠି ଆସ୍ତେ କଥା କହୁଛି, ଅଥଚ ତୁମେ ବେଶ୍ ଶୁଣିପାରୁଛ ଦେଖୁଛି। ତେବେ ତେବେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କହୁଥିବି ତୁମେ କିଛି ଭାବିବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଯଦି ବଡ଼ ପାଟି ସୁଖ ଲାଗୁଥିବ ତେବେ ମୋ କଥାରେ ଯନ୍ତ୍ରଚୁଙ୍ଗା ଉଠାଇଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସତ କଥା କହିବି, ମୁଁ ବଡ଼ ଡରକୁଳି। ଚିତ୍କାର ଶୁଣିଲେ ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଛାନିଆ ପଶିଯାଏ। ଆଉ ମୋ ବାପା ବି ବୋଧହୁଏ ମୋହରି ଭଳି। ସେଦିନ ବିଚାରାକୁ ଜ୍ୱର ହେଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ସାରା ଦିନ ଯନ୍ତ୍ରଚୁଙ୍ଗାରେ ଗୀତ ବାଜିଲା। ବାପା ବିଚାରା କେଡ଼େ ଛଟପଟ ନ ହେଲା। ମୋ ହାତକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ତା କାନ ଦୁଇଟାରେ ଚାପି ଧରିଥାଏ। ବାପାକୁ ଆଉ ମୋତେ ତୁମେ ଆଉ ଟିକିଏ ସାହସୀ କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଆଚ୍ଛା ଭଗବାନ, ବାପାକୁ କିଛି ଟଙ୍କା କରେଇ ଦିଅନ୍ତ ନାହିଁ? ସେଦିନ ମୁଁ ବାପାକୁ କହିଲି ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ରକ୍ ଦରକାର। ବାପା ବୋଉକୁ କହିଲା, ମୋ ଝିଅ କେବେ କିଛି ମାଗେ ନାହିଁ, ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ ଜରୁର ଫ୍ରକ୍ କିଣିଦେବି। ବୋଉ ପ୍ରାୟ କୁଆଡ଼େ ବାହାରେ ନାହିଁ। ବହୁଦିନ ପରେ ସେଦିନ ସେ ମୋତେ ଧରି ବାପା ସହିତ ବାହାରିଲା। ମୋତେ ଫ୍ରକ୍ କିଣିଦେବ ଓ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବ। ଭଗବାନ, ଆମେ ଠିକ୍ ଘରୁ ବାହାରିଛୁ, ଗୋଟିଏ ଡେଙ୍ଗା ମୋଟା ଭୟଙ୍କର ନିଃଶ୍ୱାସ ମଣିଷ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ବାପା ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଧରି ବାହାରିଥିଲା ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇ ସେତକ ସମୁଦାୟ ତାକୁ ଦେଇଦେଲା। କଥା କ'ଣ କି ବାପା କିଛି ଟଙ୍କା କରଜ କରିଛି। 7 ଦିନରେ ସେଇ ଭୟଙ୍କର ଲୋକ ଗୋଟେ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ଆସି ସୁଧ ନେଇଯାଏ। ବାପା କହୁଥିଲା ଲୋକଟା ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା ତାର 1.5 ଗୁଣ ସୁଧ ନେଇସାରିଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଛାଡ଼। ହଁ, ମୋ ବାପାକୁ କହିଦେଇଛି, ବାପା ତୁ ଯଦି ୟା ପରେ ପୁଣି ଟଙ୍କା କରଜ କରିବୁ ତେବେ ଆଉ ଟିକିଏ ଗେଡ଼ା ଲୋକ ଦେଖି ଆଉ ୟାର ନିଶ, ଯାର ନିଶ ଓ ଠେଙ୍ଗା ସାନ ହୋଇଥିବ ତାଠୁ କରଜ କରିବୁ। ଛାଡ଼। ତେବେ ଲୋକଟା ଟଙ୍କା ତକ ନେଇଯିବା ଫଳରେ ଆମେ ସେଦିନ ଆଉ ବଜାରକୁ ଗଲୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ବୋଉକୁ କହିଲି, ବୋଉଲୋ, ତୋର ଖଣ୍ଡିଏ ପୁରୁଣା ରଙ୍ଗୀନ ଶାଢ଼ୀ ନାହିଁ? କେଉଁ ଦିନରୁ ବାକ୍ସରେ ସାଇତା ହୋଇ ରହିଛି। ତୁ ତ ତାକୁ କେବେ ବ୍ୟବହାର କରୁନା। କଥା କ'ଣ କି ତୁ ନିଜେ ସିଲେଇ କରି ସେ ଶାଢ଼ୀଟାରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରକ୍ କରିଦେବୁ। ମୁଁ ଏଇଆ ଚାହୁଁଥିଲି। ବଜାର ଫ୍ରକ୍ ଦରକାର ନଥିଲା। ତୁମେ ତ ଜାଣିଥିବ ଭଗବାନ, ମୁଁ ବୋଉକୁ ଏତକ ମିଛ କଥା କହିଥିଲି। ଆମ ସାହି ବଜାରରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗୀନ ଫ୍ରକ୍ ଦେଖିଥିଲି ଆଉ ସେଇଟା ପିନ୍ଧିବାକୁ ମନ ବଳାଇଥିଲି। ବୋଉ ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋ ପାଇଁ ତା ଶାଢ଼ୀରେ ଫ୍ରକ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ବସିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ କାନ୍ଦୁଛି। ବୋଉକୁ ଆଜି ଯାଏ ଆଉ ମାତ୍ର ଥରେ ମୁଁ କାନ୍ଦିବାର ଦେଖିଛି। ଯେଉଁଥର ବାପା ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଇ ଭୟଙ୍କର ଲୋକଟି ସୁଧ ନେବାକୁ ଆସି କବାଟରେ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼େଇବାରୁ ବୋଉ ଯାଇ କବାଟ ଖୋଲି କହିଲା, ବାପା ଦୂରକୁ ଯାଇଛି, 7 ଦିନ ପରେ ଫେରିବ। ପରେ ମୁଁ ବୋଉକୁ ଚୁପି ଚୁପି କହିଲି, ବୋଉ ତୁ ପରା କହୁଥିଲୁ ମିଛ କହିବା ଖରାପ, ତୁ ଫେର କେମିତି ମିଛ କହିଲୁ? ବୋଉ କହିଲା, ମିଛ କହିବା ନିଶ୍ଚୟ ଖରାପ। ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ି ମୁଁ କହିଛି, ଖରାପ କାମ କରିଛି। ବୋଉ ତାପରେ ମୋତେ କୋଳକୁ ନେଇ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁ ମୋ ଠାରୁ ଭଲ ମଣିଷ ହବୁ। ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ ବି ମିଛ କହିବୁ ନାହିଁ। ଠାକୁର, କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବୋଉ ଲୁଚାଇ କାନ୍ଦୁଛି। ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ କ'ଣ ବୁଝିଲି ଜାଣ? ମୋ ବୋଉ ମିଛ କହିଥାଇପାରେ, ସେ କିନ୍ତୁ ମିଛେଇ ନୁହେଁ। ସାରା ପୃଥିବୀ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ହୋଇପାରେ, ମୋ ବୋଉ କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ସେ ସାରା ପୃଥିବୀ ଉପରେ। ଆଉ ଠାକୁର, ମୁଁ ଯିଏ ବୋଉକୁ ଫ୍ରକ୍ ବିଷୟରେ ମିଛ କଥା କହିଲି ସେଇଟା ବି ମିଛ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୁହେଁ। ତୁମେ ତ ଏ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝୁଛ, ନୁହେଁ? ତଥାପି ଭୁଲ ହୋଇଥିଲେ ତୁମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବ, ଆଉ ବୋଉକୁ ବି କରିବ ତ? ବେଶ, ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ଏଥିରେ ରାଜି ହେବ। ତୁମେ କେଡ଼େ ଭଲ ଭଗବାନ। ତେବେ ଭଗବାନ, ଯଦି ବାପାକୁ କିଛି ଟଙ୍କା କରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବାକୁ ହେବ ତେବେ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଛାଡ଼ ଠାକୁର, ତୁମକୁ ବହୁତ କଥା କହିଲେଣି ଅଥଚ ଅସଲ କଥା କହିନାହିଁ। ମୁଁ ଏଡ଼ିକି ମୂର୍ଖ। ସେଦିନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତୁମକୁ ଦେଖିଲି, କେତେ ଖୁସି ହେଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କ'ଣ କହିଲ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ତୁମେ ଆଉ ଥରେ ତୁମ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ମୋତେ ଥରେ ସବୁ କଥା ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିବ, ଏତିକି ବର ମାଗୁଥିଲି। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ପଣ୍ଡିତକୁ ଏମିତି ଟିକି ଟିକି ଖରାବେଳେ ଶୋଇ ପକାନ୍ତ ମୁଁ କେଡ଼େ ଖୁସିରେ ଆସନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ, ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ କାହିଁ ଶୁଭୁ ନାହିଁ? ହୁଏତ
ଉଠି ପଡ଼ିବି। ଆଜି ତେବେ ଯାଏ। ହଁ, ତୁମେ ସବୁ କଦଳୀ ଏକାଥରକେ ଖାଇବ ନାହିଁଟି? ମନେ ରହିବ ତ? ମୁଁ ନେବି 2ଟା? କାହିଁକି? ନାହିଁ ନାହିଁ, ନବାକୁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା ତେବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଦଳୀ 2ଟା ଛିଡ଼ାଇଲା ଓ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା। ବାହାରେ ପ୍ରଖର ଦିବାଲୋକ। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇଥିଲା ସମୟ ଜ୍ଞାନ, ବିସ୍ମୃତ ହୋଇଥିଲା ଏଇଟା ଦିନ କି ରାତି। ହଠାତ୍ ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କଣ୍ଠ ତାକୁ ହତଚକିତ କଲା। ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଚୋରି? ଏଡ଼େ ସାହସ! ଖେଦି ଆସୁଥିଲି ପଣ୍ଡିତ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କାଠ ପିତୁଳା ଭଳି ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଲା। ତାପରେ ଦୌଡ଼ିଲା। ପଣ୍ଡିତ ବି ଦୌଡ଼ିଲେ। ସାମ୍ନାରେ ପୋଖରୀଟିଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀର ପଥ ଘାଟ ଜ୍ଞାନ ଯେମିତି ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସେ ପଶିଗଲା ପୋଖରୀ ଭିତରେ। ପଣ୍ଡିତଙ୍କ କଣ୍ଠ ଶୁଣି ଓ ତାଙ୍କୁ ଧାବମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ଜମି ଆସିଲେ ଲୋକେ। 5, 10, 15, 20। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଅଣ୍ଟା ଯାଏ ପାଣି। ଛାତିରେ ଭିଡ଼ି ଧରିଛି କଦଳୀ 2ଟା। ବାହାରିଆ ପୋଖରୀ ଭିତରୁ। ପଣ୍ଡିତ ରଡ଼ି କଲେ। ବାହାରିଆ। ଅନ୍ୟମାନେ ବି ପାଟି କଲେ। ବିସ୍ଫାରିତ ନୟନରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଭିଙ୍କୁ ଅନାଇଥାଏ କେବଳ। ତାପରେ ଜନ୍ତାକୁ ଠେଲି ପୋଖରୀ ଆଡ଼କୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ବାପା। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ପାଣିରେ ପଶି ବାପା ତାକୁ କୋଳ କରି ଉଠେଇ ଆଣିଲେ। ଜନତା କହିଲା, ଆହା, କେଡ଼େ ଗୁଣବତୀ କନ୍ୟା। କଦଳୀ 2ଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ଯେ, କଥା ହେଲା ଝିଅର ଚରିତ୍ର। ଦିନ 2 ପହରେ ଏଡ଼ିକି ସାହସ! ବାପ୍ରେ! କଦଳୀ 2ଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହାତରୁ ନେଇ ବାପା ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦେଲେ ଓ ନିର୍ବାକ ଭାବରେ ଝିଅକୁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ କଥା କହିନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଆସିଲା ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର। 3 ଦିନ ପରେ ସେ ଚାଲିଗଲା। ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାପ୍ତାହିକ ପୁରାଣ ପାଠ ସମାବେଶରେ ସେଥର ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦିଅଁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା। ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭରଣ ପୋଷଣ କରି ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଏଡ଼େ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା। ତାଙ୍କ ସିଂହାସନ ପାଖରୁ ତାଙ୍କ ଆହାର ଚୋରି କରି ଯେ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ, ଏହାର ପ୍ରମାଣ ସେ ଦେଖେଇଦେଲେ। ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ମନ୍ଦିର ପୁନଃନିର୍ମାଣ ବେଳେ ଆଦାୟୀକୃତ ଚାନ୍ଦାର ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ ଆତ୍ମସାତ୍ କରିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଓ ମନ୍ଦିରର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରୁ କ୍ରମାଗତ ଚୋରି କରୁଥିବା 2 ଜଣ ସେବକ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଦଶାରେ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କ ଚୋରି ଧରି ପାରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଓ ଧରିଥିଲେ କିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଏହା ନେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଫଳରେ ଦିଅଁଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ। ଦିଅ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଶା କରୁଥିଲେ। ବିମର୍ଷ ଭାବରେ ନୀରବରେ ବସି ରହିଥିଲେ ଏକା ପୂଜାରୀ ପଣ୍ଡିତେ। ଯେତେବେଳେ ଦିଅଁଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାର ପ୍ରମାଣରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଜନତା ହରିବୋଲ ଧ୍ୱନ ଦେଇ ଉଠିଲେ, ହଠାତ୍ ପଣ୍ଡିତେ ଯେମିତି ଅନୁଭବ କଲେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦିଅଁଙ୍କ ବିଭୂତି ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ପଡ଼ି ରହିଲା କେବଳ ଏକ ଦୀପ୍ତିମାନ ଅର୍ଥହୀନ ରୂପ। ଏ କ'ଣ ପଣ୍ଡିତେ, ତୁମ ଦେହରେ ତ ଖଇ ଫୁଟିବ? ଜଣେ ସେବକ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ। ଜୀବନର ଅବଶିଷ୍ଟ କେଇଦିନ ପଣ୍ଡିତେ ନୀରବରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ପରଜନ୍ମରେ ଏ ପାପିଷ୍ଟ ଜେହ୍ନେ ଜିହ୍ୱାହୀନ ହୋଇ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଉ।